హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయాలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము ఈరోజు 9వ శ్లోకంలో ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ రాలేదు, చూస్తోంది. వచ్చింది ప్రభు. హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే. నూనం విముష్టమతయ తవ మాయయాతే. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే. విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే. ఏ త్వాం భవాప్య విమోక్షణమన్యహేతోః. ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః. ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః. ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః. ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః.
त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्य अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नूनाम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयोऽपि इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नूनाम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयोऽपि नूनाम् इच्छन्ति यत्स्पृशजं निरयेऽपि नूनाम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयोऽपि नूनाम् नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते एत्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतोः नूनं विमुष्टमतयस्मायाते एत्वां भवाप्ययमन्यहेतोः नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते एत्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम् अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् स्पर्शजं नॄणाम् अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम् अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम् नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते एत्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नूनाम् नूनं हरे कृष्ण गंगा माता जी नागरत्न माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।
नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणं मन्यहेतुः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोषभोग्यम् इच्छन्ति यस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रभु जी శోభారాణి మాతాజీ శ్రీలత మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणम् अन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवादाలు प्रभु जी హరే కృష్ణ ఇందుమతి మాతాజీ వెంకట నరసింహదాస ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रभु హరే కృష్ణ వెంకట నరసింహదాస ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु जी नूनं विमुष्टमतयस्तव मायते ये त्वां भवाप्यय मोक्षण मन्यहेतो अच्छन्ति कल्पकतरो गुणपोपभोग्य इच्छन्ति यत्स्वच्छजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रभु जी హరే కృష్ణ శశికళ మాతాజీ కోటీశ్వరి మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतु अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् धन्यवादाలు माता प्रभु जी हरे कृष्ण కోటేశ్వరి మాతాజీ हरे कृष्ण गुरुजी नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वं भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यस्पर्शजं निरयोऽपि नृणाम् हरे कृष्ण రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు రామాంజని మాతాజీ इच्छन्ति यस्पर्शजं निरयोऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रणामाल प्रभु जी नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणम् अन्यहेतोः अच्छन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कारमुलु नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् हरे कृष्ण శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ బాప్రెడ్డి ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते
ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतुः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुनपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेपि नूनम्। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్సర్సజం నిరయోపి నృణాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాధవి నీలం మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోప్యభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయేపి నృణాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. నూనం మతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయేపి నృణాం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నూనం విముష్టమయతస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయేపి నృణాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నూనం విముష్టమతయత్తవ మాయయాతే ఏ త్వం భవాప్యయ విమోచనమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నియమేపి నృణాం. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, చంద్రవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయేపి నృణాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయేపి నృణాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయోపి నృణాం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్యహేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయేపి నృణాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావన మరియు భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నూనం నిక్కముగా విముష్టమతయః సరి అయిన బుద్ధి లోపించిన వారలు తవా నీ యొక్క మాయా ప్రభావితులై తే వారు ఏ
ఎవరైతే వాం నీవు భవ జన్మము అప్యయ మరియు మృత్యువు నుండి విమోక్షణం ముక్తి కారణుడు అన్యహేతో ఇతర ప్రయోజనములకు అర్చంతి అర్చింతురు కల్పకతరుం కల్ప వృక్షము వంటి వాడవు పునప ఈ మృతదేహము యొక్క ఉపభోగ్యం భోగమును ఇచ్చంతి వారు కోరుదురు యత్ ఏదైతే స్పర్శజం స్పర్శ వలన కలుగునది నిరయే నరకమునందు అపి కూడా నృణాం జనులకు కృష్ణ భావము కేవలము ఈ తోలు సంచి భోగము కొరకై నిన్ను అర్చించు వారలు ఎక్కముగా నీ మాయా ప్రభావితులే కల్ప వృక్షము వంటి వాడవు జన్మ మృత్యువుల నుండి ముక్తినిచ్చు వాడవు అగు నిన్ను పొందియు నా వంటి మూర్ఖులు ఇంద్రియ భోగ వరములనే కోరుదురు అవి నారకీయ స్థితులయందు జీవించు వారికిని లభించుచున్నవి కృష్ణ భాష్యము. సో భౌతిక లాభము కొరకై భగవత్ సేవను చేయగోరినందుకు ధ్రువుడు పశ్చాత్తాపపడుచున్నాడు. తన స్వభావమును అతడిచ్చట గర్హించుచున్నాడు. కేవలము జ్ఞాన రాహిత్యము వలననే మనుజుడు భౌతిక లాభమునకై లేక ఇంద్రియ భోగార్థమై భగవానుని అర్చించును. శ్రీకృష్ణుడు కల్ప వృక్షము వంటి వాడు. మనుజుడు తాను కోరినదెల్లా అతని నుండి పొందవచ్చును. కానీ జనసామాన్యము ఆ దేవదేవుని ఏ వరమడగవలెనో ఎరుగజాలరు. స్పర్శ వలన లభించు సుఖము అంటే ఇంద్రియ సుఖము సునక సూకరాది జీవనమునందును లభించుచున్నది. అట్టి సుఖము తుచ్చమైనది. ఒకవేళ భక్తుడు అట్టి తుచ్చమగు సుఖమునకై భగవానుని అర్చించినచో జ్ఞానహీనునిగా భావింపబడును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా
చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలో ధ్రువుడు తాను చేసినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకుని ఆ భగవంతుని యొక్క స్పర్శ వలన అతనిలో కలిగినటువంటి వేద సారస్వత జ్ఞానము వలన అతడు ఆ భగవంతుణ్ణి యుక్తంగా స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ధ్రువుడు భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి చూసాము. అందులో ధ్రువుడు ఆయనని ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఓ దేవదేవా, నీవు సర్వశక్తి సంపన్నుడవు, నీవు నా యందు ప్రవేశించి నిద్రావస్థగా ఉన్నటువంటి నన్ను మేల్కొల్పినావు, అటువంటి నీకు గౌరవపూర్వక వందనాలు అంటూ, అలాగే ఇంకా ఆయన నీవు ఏకమైనను నీ యొక్క భిన్న శక్తుల వలన, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తుల్లో నీవు భిన్నంగా గోచరిస్తూ ఉన్నావు. సో మరి నీవు ఈ ప్రకృతి యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి గుణాల చేత వివిధ రకాలుగా వ్యక్తీకరించబడుతూ ఉన్నటువంటి వాడవు నీవు అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ, అలాగే సో ఇంకా ఆయన హే నాథ, బ్రహ్మ నీకు సంపూర్ణ శరణాగతుడు. ఈ సృష్టికర్తగా భావించి ఈ జగత్తులో, ఈ భౌతిక జగత్తులో మొత్తాన్ని సృష్టించేటువంటి వాడైనటువంటి బ్రహ్మ కూడా నీకు శరణాగతుడు. అతడు కూడా మరి మొదట నీ నుండే జ్ఞానాన్ని పొందాడు, నీవే అతడికి జ్ఞానం ఒసిగినవు. నీ యొక్క జ్ఞానం వలనే అతడు నిద్ర నుంచి లేచిన వాడు
తక్షణమే తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని తెలుసుకొని ఈ సమస్త విశ్వ సృష్టికి అతడు కారకుడుగా ఉన్నాడు. సో అటువంటి మరి నీవే అంటే సర్వానికి నీవే శరణ్యుడవు, ఆర్తులకు నీవే మిత్రుడవు కనుక ఆ పూర్ణ జ్ఞానవంతుడు విజ్ఞానాన్ని ఏ రీతిలో మరవగలడు అంటూ, అంటే సమస్తము భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు నిన్ను ఏ విధంగా మరవగలడు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి తాను ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో ఆ భగవంతుడు తనకు కలిగించినటువంటి జ్ఞానోదయం వలన అతడు మేల్కొని, అంటే తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి ఆర్తబంధు అని కీర్తించినటువంటిది నిన్న మనము చూసినటువంటిది. సో సాధారణంగా భగవద్గీతలో కూడా ఆ భగవంతుడు మనకి సాధారణంగా బాగా ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు, అంటే ఆర్త బంధువు. ఆర్త అంటే ఆపదలలో లేదా బాధలలో లేదా దుఃఖాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. అటువంటి వాడికి బంధు అంటే సన్నిహితుడు, ఆశ్రయం ఇచ్చేటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతుండేటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడు బాధలలో ఉన్నటువంటి వారికి అత్యంత సమీపంగా నిలిచేటువంటి కరుణామూర్తి, కరుణాసాగరుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు కనుక మరి ఇక్కడ నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకంలో ఆర్త బంధు అని సంబోధించబడినటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు మరి ఆర్త బంధు అని చెప్తారంటే, శ్రీకృష్ణుడే తన భక్తుడు కష్టంలో ఉన్నాడని తెలుసుకున్నటువంటి క్షణమే ఆహ్వానం లేకున్నా సహాయం చేస్తాడు. అందుకే ఆయనని ఆర్త బంధువు అని చెప్తారు. దీనికి ఆయనే చెప్తారు భగవద్గీతలో, చతుర్విధ భజంతే మాం సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ అంటూ చెప్పినటువంటి వాడు. మరి సో ఎటువంటి వాడు ఆయనని ఆశ్రయించినా ఆయన ఆ ఆర్తుణ్ణి తిరస్కరించడు అని చెప్పబడుతుంటుంది. దీనికి కారణాలుగా మనం ఎన్నో చూస్తాము. ద్రౌపదిని, గజేంద్రుడు, కుచేలుడు, వీళ్ళందరినీ కూడా ఉత్తర గర్భమును రక్షించడం అంటే సో మరి ఆ ఆర్త బంధువుగా ఉన్నటువంటి భగవంతుడు మరి ఇంకా ఆయనని అతడు పొందినటువంటి బుద్ధి జ్ఞానము ద్వారా భగవంతుడిని ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఇంకా ఆ భగవంతుడిని ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయాతే ఏ త్వాం భవాప్యయ విమోక్షణమన్య హేతోః అర్చంతి కల్పకతరుం పునపోపభోగ్యం ఇచ్చంతి యత్స్పర్శజం నిరయేపి నృణాం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని ఆయన ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి కల్పకతరుం అంటూ సంబోధించినటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కల్పకతరుం ఇక్కడ అంటున్నాడు. అర్చంతి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్యం. సో కల్పతరుం అంటే కల్పవృక్షం వంటి వాడివి నిన్ను, మరి అటువంటి నిన్ను అర్చంతి అంటే అర్చిస్తూ ఉన్నారు. దేనికోసం? కుణపోపభోగ్యం, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి తొడుగు వంటి దేహం యొక్క భోగాలను తీర్చుకోవడానికి నిన్ను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారు. మరి నిన్ను ఆశ్రయించవలసినటువంటిది అది కాదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, నూనం విముష్టమతయ తవ మాయయాతే. సో ఈ జనులు
మోహంలో ఉన్నటువంటి జనులు నిన్ను ఎటువంటి నువ్వు ఇక్కడ జన్మ మృత్యువుల నుండి ముక్తికారకుడు అయినటువంటి వాడవు, కల్పవృక్షము వంటి వాడివి. మరి అటువంటి నిన్ను ఇతర ప్రయోజనాల కోసం, అంటే ఈ ఈ తోలు సంచి వంటి దేహ భోగాల కొరకై, అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు, నిన్ను అర్చిస్తూ ఉన్నారు. మరి అలా చేస్తూ ఉన్నారంటే నీ యొక్క మాయా ప్రభావితులైనటువంటి వాళ్ళు, నీ యొక్క బాహ్యశక్తి ప్రభావితం చేతనే వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ తన ఎదుటుగా ఉన్న ఆ దేవదేవుణ్ణి తనకు కలిగించినటువంటి ఆ బుద్ధి యోగంతో, భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా యొక్క భక్తులు భక్తి యోగంలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు నన్ను నా గురించిన భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వారికి వారి హృదయంలో ఉన్నటువంటి నేను ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మరి ధ్రువుడు చేసినటువంటి భక్తి యోగానికి ఆ భగవంతుడు కలగజేసినటువంటి కృప కరుణ కూడా అదే. అందుకే అది తెలుసుకున్నటువంటి ధ్రువుడు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే తాను భౌతికమైనటువంటి భోగవాంఛై, తన తాత తండ్రుల కంటే గొప్ప రాజ్యము కావాలి తనకు, ఎందుకంటే తన చవితి తల్లి అవమానపరిచినటువంటి తన తండ్రి యొక్క ఒడిలో కూర్చోవడానికే అర్హుడవు కాదు అని అవమానించినటువంటి కారణంగా అతడు భౌతికమైనటువంటి భోగాల కోసం ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు. సో కనుకనే దానికి అతడు ఇక్కడ సిగ్గుపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. అందుకే అంటున్నాడు ఆయన, కేవలము తోలు సంచి భోగము కొరకై నిన్ను అర్చించువారలు నిక్కంగా నీ మాయా ప్రభావితులే హే ప్రభు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఎటువంటి వాడవు నీవు? కల్ప వృక్షము వంటి వాడవు, జన్మ మృత్యువుల నుండి ముక్తినిచ్చువాడవు అగు నిన్ను పొంది కూడా నా వంటి మూర్ఖులు ఇంద్రియ భోగ వరములనే కోరుదురు. మరి ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనటువంటి వాడు, సర్వము అయినటువంటి వాడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమంటే నిజంగా మనము మానవులమైనటువంటి మనము కోరుకునేది, దేవుడు ఆలయానికి వెళ్తే కూడా నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది, కష్టం నుంచి బయటపడే ప్రభు అని కోరుకుంటాం. లేదా ఏదన్నా పక్క వాళ్ళకి మా పిల్లలకు ఉద్యోగం రావాలని కోరుకుంటాం. ఇవి కోరుకోవలసినటువంటిది. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ఏం కోరుకోవాలనో, ఎలా కోరుకోకూడదో, ఎలా ప్రార్థించకూడదో చెప్తున్నారు ధ్రువుడు. తాను ఏం పొరపాటు చేశానో అది చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే అంటున్నాడు, కల్ప వృక్షము వంటి వాడవు, జన్మ మృత్యువుల నుండి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, పుట్టుక మరణము పెరగడము, వాటిని ఉత్పత్తి చేయడము, ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ సృష్టిలో ఉండే అన్ని జీవులు చేసేటువంటివి. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, సునక సూకరాలు కూడా అదే విధమైనటువంటి సుఖాలను పొందుతూ ఉంటుంటాయి. మరి జంతువులన్నీ కూడా ఆ విధమైనటువంటి సుఖాలనే పొందుతూ ఉంటుంటాయి. మరి ఈ దేహపరమైనటువంటి సుఖాలు పొందడానికి కాదు ఈ మానవ జన్మ, మహోన్నతమైనటువంటి మానవ జన్మ మనకు లభించినటువంటి గొప్ప అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోలేకపోవడము అనేటువంటిది మాయా ప్రభావితం, ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క పరంలో ఉన్నటువంటి కారణంగా మాయా ప్రభావం చేత మాయను తొలగించుకోలేక, భగవంతునికి మనకు అడ్డుగా ఉన్నటువంటి మాయా తెరను తొలగించుకోలేకుండా ఉన్నటువంటి మేము కోరుకునేటువంటిది అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. సో కనుకనే మరి నా వంటి మూర్ఖులు మాయా ప్రభావితం చేత, భౌతిక జగత్తు ప్రభావం చేత, నీ యొక్క మాయా ప్రభావం చేత మరి ఇంద్రియ భోగము వరములనే, అంటే ఈ తోలు సంచి తాత్కాలికమైనటువంటి మృత శరీరమైనటువంటి దీనికోసం, దీని యొక్క స్పర్శ కోసం, దీని స్పర్శ వలన కలిగేటువంటి ఇంద్రియ భోగ కోరికలనే మేము కోరుతూ ఉన్నాము ఈ జనులమందరము. అవి మరి ఈ మానవ జన్మకు కాదు, ఏ జీవికైనా దొరుకుతూ ఉండేటువంటివే.
అటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి అవి నారకీయ స్థితుల యందు కూడా ఎంతో నీచమైనటువంటి స్థితులలో ఉండేటువంటి జంతుజాలాలు కూడా పొందేటువంటివి దేహపరమైనటువంటి సుఖాలు. సో వాటన్నిటినీ కూడా పొందుతూ ఉన్న జీవించు వారికి అవి లభిస్తూ ఉంటాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి, భౌతిక లాభము కొరకై భగవత్ సేవను, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవను భౌతికమైనటువంటి లాభాల కోసం, నేనేదో మంచి ఆస్తిపరును కావాలి, లేదా నా ఈ దేహపరమైనటువంటి రోగాలు తొలగిపోవాలని, లేకపోతే నాకు ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నదానికంటే ఇంకా గొప్పది పొందాలి అనేటువంటి భావనతో భగవత్ సేవను కోరుకోకూడదు అనేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి లాభం ఏంటి? భౌతిక లాభం తన తండ్రి తాతల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకం, రాజ్యం కావాలి నాకు అని భగవంతుడు కోరుకున్నాడు. ఆ కోరికతో భగవంతుని భక్తియుత సేవలో పాల్గొన్నటువంటి వాడు. సో ఆ కారణంగా అతడు ఇక్కడ పశ్చాత్తాప పడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక తాను ఏ స్వభావంతో భగవంతుడిని వేడుకున్నాడో దాని గురించి ఆలోచన రాగానే అతడు అటువంటి ఆ తుచ్చమైనటువంటి ఆలోచనకు అతడు గ్రహించుతున్నటువంటిది. ఎందుకంటే అది కేవలము అజ్ఞానము వలననే, జ్ఞాన రాహిత్యం వలననే మనిషి ఆ దేవదేవుడిని భౌతికమైనటువంటి లాభాల కోసం లేదా ఇంద్రియ భోగార్థమై ఆ భగవంతుడిని అర్చిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు కల్ప వృక్షము వంటి వాడు, మనం ఏది కోరుకుంటే దాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు. అందుకే ఇక్కడ ఆయనని కల్పక తరుం అంటే కల్పవృక్షం, కామధేను కల్పక తరువు అంటే కల్పవృక్షము లేదా కామధేను కల్పక తరువు అనేటువంటిది వస్తుంది, కల్పవృక్షము అనేటువంటి. సో మరి శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ధ్రువుడు చెప్పినట్లుగా ఆ భగవంతుణ్ణి కల్పక తరువు అంటే కల్ప వృక్షము, శ్రీకృష్ణుడు కల్ప వృక్షము వంటి వాడు అని అన్ని శాస్త్రాలు వాటిని సరైనటువంటి క్రమంలో అనుభూతి పొందినటువంటి ఆచార్యులు కూడా ఉపమానించేటువంటి. సో మరి సాధారణంగా కల్ప వృక్షం ఏదైనా మనకి ఏదైనా ఏది పడితే ఏది అడుగుతుంటే అది ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, నీకేంట్రా కల్ప వృక్షం వంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటుంటూ ఉంటాం కదా. సో మరి కల్పవృక్షము అంటే సాధారణంగా మనకి ఇంతకుముందు కూడా చూస్తున్నాము, ఎవరెవరు ఏది కోరితే ఏ కోరికతో వచ్చినా వారి అర్హత భావన ప్రకారము ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి దివ్య వృక్షము అని చెప్తారు కల్పవృక్షము అనేటువంటిది. సో అందుకే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం అంతా కూడా కల్ప వృక్షాలతో నిండినది, కామధేనువులతో నిండినది అని చెప్పబడింది భగవద్ధామ వర్ణన. సో శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఆ కల్ప వృక్షము వంటి వాడే. భక్తుడు ఏ భావంతో శరణొచ్చినా ఆ భావానికే తగిన ఫలాన్ని అతడు ఇస్తాడు. సో అందుకే మనకి భగవద్గీతలో మనకి చెప్పబడినటువంటి ఆ అంశం చూస్తాం మనం అక్కడ. 4వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు అర్జునుతో, ఏ యథామా ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం, ఎవరెవరు ఏ భావనలతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారో ఆ విధంగానే నేను స్పందిస్తాను అంటూ చెప్తున్నాను. సో మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు కల్పవృక్షము వంటి వాడైనటువంటి ఆయన ఏ భావంతో మనం ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే ఆ విధమైనటువంటి కోరికలనే ఆయన, ఆ విధమైనటువంటి ఫలాలనే ఆయన అంటే ఆ కోరికలను నెరవేరుస్తాడు అని చెప్తారు. సో మనము మరి ఇక్కడ భక్తి భావనలలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళను చూసినట్లయితే మనకి ముఖ్యంగా కుంతీదేవి చూస్తాం. సో కుంతీదేవి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంటుంది, మాకు ఎప్పుడు కష్టాలనే ఇవ్వవయ్యా అంటూ కోరుకుంటూ ఉంటుంది ఆమె. ఎందుకంటే ఆ కష్టాలలోనే మాకు
మరలా మరలా నీ యొక్క దర్శనం కలుగునట్లు. ఎందుకంటే ఆమె భాగవతం 1వ స్కందం 8వ అధ్యాయంలో ఆమె ఒక కుంతి ప్రార్థనలను మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. విపద సంతుతా శాశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శనం యత్స్ యద పునర్భవ దర్శనం. మరలా మరలా నీ దర్శనం కలుగునట్లుగా మాకు విపత్తులనన్నీయును మరలా మరలా కలుగవలనని నేను కోరుచున్నాను. ఏలైనా నీ దర్శనం అనగా నిరంతర జన్మ మృత్యుల దర్శనము మాకిక కలగదనియే భావన అంటూ ఆమె ఎంతో గొప్పగా కీర్తిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే ఎన్నో పుణ్య కర్మలు వర్ణించినట్లు ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జిజ్ఞాసులు, జ్ఞానులు అనేటువంటి వారు శ్రీకృష్ణుని అర్చిస్తారు కదా, అర్చించడం ఆరంభిస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అదే చెప్తారు, అంత పూర్వ శ్లోకంలో భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఒక 4 రకాలైనటువంటి వారు వారి యొక్క పాపకర్మలను కావించినటువంటి వారు నా యొక్క మాయాశక్తి ప్రభావితం కారణంగా నన్ను శరణ పొందరు. సో ఆయనని శరణ పొందారంటే వాళ్ళు పుణ్యాత్ములుగానే చెప్పబడినటువంటిది చూస్తాం మనం భగవద్గీతలో. సో అలాగే ఇక్కడ ఎవరు ఏ విధంగా ఆశ్రయిస్తే ఆ విధంగా కుంతిమాత దుఃఖమే కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ నిరంతర విపత్తుల వలన ఆ కృష్ణ స్మరణ కలుగుతూ ఉంటుంది. మనం నిజంగా చూస్తాం, మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ దేహంలో మనం కొంచెం సుఖంగా ఉండి కొంచెం మనకి అంటే ఇటువంటి ఇబ్బందులు లేకపోతే భగవంతుని మర్చిపోతూ ఉంటుంటాం. కానీ ఆపదలలో భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాము. సో కనుకనే ఇక్కడ కుంతిమాత ఆ విధంగా మరి నాకు ఎప్పుడు, ఎందుకంటే భవసాగరాన్ని దాటడానికి అనువైనటువంటి వాడుగా భగవంతుణ్ణి అంగీకరించడం వలనే, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడం వలనే సో ఈ రకాలైనటువంటి ఈ భవబంధనాలను దాటి ముక్తిని పొందగలము అనేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగానే ఎదుర్కొన్నాడు. సో జన్మ మృత్యువుల నుండి ముక్తినిచ్చేటువంటి వాడివైనటువంటి నిన్ను ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి రాజ్యాన్ని కోరుకోవడానికి నిన్ను ఆశ్రయించానే నేను అంటూ ఆయన పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజు రాజ్య సుఖం కోసం ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకున్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన మొదట తపస్సు చేసేటువంటి భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి ఆయన యొక్క కోరిక భౌతిక రాజ్యం కోసం తపస్సు చేశాడు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం తర్వాత ఆ భగవంతుని ఎప్పుడైతే దర్శనమైందో ఆయన అంటే ఇక్కడ చెప్తుంటారు, స్వామిన్ కృతార్థోస్మి అంటే నేను నిన్ను దర్శించుకున్నటువంటి అంటే నేను కోరుకున్నటువంటిది చాలా తక్కువ, నీవు లభించావు, ఇది చాలా గొప్ప అంటూ అయినా భగవంతుడు చూడండి ఇక్కడ అర్హతను బట్టి గుణాన్ని బట్టి ఇస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి కల్ప వృక్షము అని. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయనకి ధ్రువలోకాన్ని ఇచ్చాడు, భౌతికమైనటువంటి రాజ్య సుఖాన్ని ఇచ్చాడు, భక్తిని కూడా ఇచ్చినటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణాసాగరుడు, ఆయన యొక్క కృపని భక్తులు అంచనా వేయలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది ఆయన యొక్క కృప. సో అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క కృపకు ఆ కల్పవృక్షం వంటి ఆయన యొక్క కృపకు గురైనటువంటి వాళ్ళలో గోపికలను తీసుకోవచ్చు. వారంతా కూడా ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా ప్రేమతో ఆయనని ఆశ్రయించినటువంటి వాడు.
సో గోపికలకు మోక్షం కూడా అవసరం లేకుండా వారు ఒక్క కోరిక, అదే కృష్ణ సేవ అని కోరుకుంటూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ గోపికల సేవకు సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, మీ యొక్క ప్రేమకు నేను రుణపడి ఉంటాను. అదే నిష్కామ భక్తికి అనంత ఆనంద ఫలంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇంకా ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటి వారిలో పూతన శత్రువులాగా వచ్చి తనను సంహరించడానికి వచ్చినా కానీ ఆమె తల్లి స్థానంలో వచ్చినటువంటిది. సో తల్లి వేషంలో పాలిచ్చినందువలన ఆమెకు వైకుంఠ లోకంలో తల్లి స్థానాన్ని ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అది కల్ప వృక్షము అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ అంటే ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి దాంట్లో దోష భావంతో వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంచెం సేవ ఉన్న ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు కల్పవృక్షం లాగానే వారందరి యొక్క కోరికలు నెరవేరుస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే కొంతమంది శత్రుత్వ భావంతో కూడా వచ్చినటువంటి వారు కూడా మరి చేసినటువంటిది. సో భాగవతంలో శ్రీకృష్ణ భగవాను అఖిల రసామృత మూర్తి అంటే అన్ని రసాలు సమృద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడు ఆ భగవంతుడు. అందుకే ఆయన సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడుగా స్వయం భగవానుడైనటువంటి కృష్ణుడుగా అవతరించినప్పుడు భగవద్గీత బోధన చేసినప్పుడు అర్జునుడితో అంటారు, ఎవరు ఏ భావంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వారికి అట్లే నేను స్పందిస్తాను అర్జున అంటూ చెప్పినట్లుగా. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏ విధంగా అంటే కల్పవృక్షం వంటి వారు ఏ విధమైనటువంటి కోరికలను కోరుకుంటే ఆ విధమైనటువంటి కోరికలను నెరవేర్చేటువంటి వాడు. సో ఎవరు ఏ కోరికతో వచ్చినా ఆ కోరికను నెరవేర్చేటువంటి వాడు. అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటి కోరిక చాలా స్వల్పమైనటువంటిది అని అతడు భావించినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుడు కల్పవృక్షం వంటి వాడు అయినప్పటికీ కూడా మనుజుడు తాను కోరినదల్లా అతని నుండి పొందవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయనను మించి మనకు ఇవ్వగలిగేటువంటి వారు మరొకరు లేదు. కానీ ఈ జన సామాన్యము ఆ దేవదేవుణ్ణి ఏ వరవడగలనో తెలుసుకోలేము. అదే కదా మనం ఆలయానికి వెళ్ళగానే దండం పెట్టి నేను హుండీలో ఇంత వేస్తున్నాను, నాకు ఇంత సంపద వచ్చేసాయి, లేదా నాకు ఈ బాధలు ఉన్నాయి తొలగించు, ఇవి ఆ కోరుకునేటువంటిది మనం. సో అందుకే అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, స్పర్శ వలన లభించేటువంటి సుఖము అంటే ఇంద్రియ సుఖాలు సునక సూకర జీవనం నందు కూడా లభించుతున్నవి. అట్టి సుఖము తుచ్చమైనటువంటిది. ఒకవేళ భక్తుడు అట్టి తుచ్చమైనగు సుఖమునకై భగవానుని అర్చించినచో అది జ్ఞానహీనముగా భావించబడును. సో అందుకే ధ్రువుడు అంటూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి నా వంటి మూర్ఖులు, ఎందుకంటే ఆయన భౌతికమైనటువంటి కోరికతో ఆయనని ఆశ్రయించినందువలన తనను తాను మూర్ఖుడుగా ధ్రువుడు ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవంతుడు కల్ప వృక్షమైనటువంటి వాడు భక్తి భావంలో ఏ భావంతో ఆయనను ఆశ్రయిస్తే అది లభిస్తుంది అని, భోగాభిలాషతో ఆశ్రయించినప్పుడు భోగం లభిస్తుంది, క్రమంగా దాని నుండి బయటపడి భక్తి కూడా వస్తుంది. అలాగే వైరాగ్యంతో మనము ఆశ్రయిస్తే శుద్ధ భక్తి లభిస్తుందని చెప్తారు. నిష్కామ ప్రేమతో ఆశ్రయిస్తే తనను తానే సమర్పించుకుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇక శత్రుత్వ భావనతో ఆయనను ఆశ్రయిస్తే ఉదారమైనటువంటి ముక్తి లభిస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు కృష్ణుడు. కనుకనే ఆయన ఇక్కడ కల్ప వృక్షము. ఎందుకంటే ఇంకా మనం చూస్తాము, ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళేటువంటి ఎవడైనా ఖాళీ చేతులతో రారు అని చెప్తారు. సుధాముడు ఆయన ఏమీ అడగడు, వెళ్తాడు, తిరిగి వస్తాడు. వచ్చేటప్పటికి ఎన్నో తరాలకు సరిపోయేటువంటి ఆస్తులు తనకి లభించినటువంటి.
సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి మనం ఏం కోరుకోవాలో ఇప్పటికైనా మనకి అర్థమవుతుందేమో అని అనుకుంటున్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై.